اور پھر الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھی. ہمیشہ یاد رکھنا جب بھی کلام پاک پڑھو، ٹھیک ہے، جب بھی کلام پاک کھولو پڑھنے کے لیے تو شروع میں کیا پڑھو گے؟ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، الحمد پڑھنی چاہیے. اب ایک کام کرو آپ، یہ اردو کی کتاب ہے، یہ اردو کی کتاب، اس کو آپ پڑھو، لیکن اسے پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے، ٹھیک ہے. دیکھو میری بات سنو، کلام پاک کا پڑھنا اور سمجھنا دونوں ضروری ہے، ٹھیک ہے. سبق یاد نہیں ہے؟ سبق کب یاد کیا تھا؟ دیکھو میری بات سنو، اردو پڑھنی لازمی ہے. اردو پڑھو گے تو کلام پاک کے معنی پڑھو گے. کلام پاک یہ بتاؤ بیٹے، کلام پاک جو ہے عربی میں ہے نا، تو کلام پاک پڑھتے ہو، لیکن کلام پاک کو سمجھو کیسے؟ اردو میں پڑھ کے. ماشاءاللہ، جب تک اردو میں کلام پاک نہیں پڑھو گے تو سمجھو گے کیسے اس کو، ٹھیک ہے. تو بیٹے کلام پاک پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا ترجمہ اردو میں ہے. اگر تم اردو نہیں پڑھو گے تو کلام پاک کا ترجمہ کیسے پڑھو گے آپ؟ میری بات بہت دھیان سننا. آج کل زیادہ کر تم نے دیکھا ہوگا جتنے بھی ماں باپ ہیں ماشاءاللہ، زیادہ کر کیا ہے، بہت سے تو ایسے ہیں جو اسکول میں پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہی نہیں بچے کو. کئی کو تو میں نے دیکھا کہ بیٹے کہاں تک پڑھو کہ جی میں 12ویں میں ہوں اور میں 8ویں میں ہوں. میں بولا بیٹے کلام پاک پڑھے ہوئے ہو؟ کہ کلام پاک تو نہیں پڑھا ہوا ہوں. اب بتاؤ، ایسے بھی ماں باپ ہیں جو اپنے بچے کو ماشاءاللہ اللہ معاف کرے، مطلب یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت آگے جائے پڑھنے. لیکن اللہ کے بندو، اگر آپ پڑھا رہے ہو تو کم سے کم اتنا تو سوچو کہ دین کی پڑھائی بھی تو ضروری ہے. میں یہ منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ مت پڑھاؤ اپنے بچے کو، انگلش مت پڑھاؤ اور آپ دنیا بھر کی پڑھائی ہے، لیکن کم سے کم بچے کو اپنے عربی سکھاؤ، اور کلام پاک کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو اردو ضرور سکھاؤ. کیونکہ کلام پاک 3 طرح کے انسان ہیں. ایک وہ انسان ہے جو کہ کلام پاک پڑھے ہیں، ایک وہ انسان ہے جو کلام پاک تو پڑھے ہیں لیکن اس کا ترجمہ نہیں جانتے ہوئے، ٹھیک ہے. ایک وہ انسان ہے جو صرف اسکول جا رہے ہیں، وہ کلام پاک بھی نہیں پڑھ رہے. نمبر 1 وہ انسان جو کلام پاک نہیں پڑھ رہے اور اسکول جا رہے ہیں بچے. نمبر 2 وہ انسان جو کلام پاک تو پڑھ رہے ہیں لیکن کلام پاک پڑھنا نہیں جانتے، ٹھیک ہے. نمبر 3 وہ انسان جو کلام پاک پڑھنا بھی جانتے ہیں لیکن اس کا اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتے. تو دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پڑھائی پڑھ رہے ہو، بڑی اچھی بات ہے، پڑھائی پڑھو، اپنے بچے کو سکھاؤ، عربی سکھاؤ، لیکن کم سے کم اپنے بچے کو اس کو اردو میں اس کو مطلب بھی سمجھا دو، ترجمہ بتا دو کہ جو اردو میں ہے وہ ترجمہ اردو میں تو پڑھا جائے گا، کلام پاک میں جو ترجمہ ہے یہ اردو میں تو پڑھا جائے گا. تو بیٹے کلام پاک کا ترجمہ پڑھنا چاہیے. ترجمہ پڑھو گے تو ماشاءاللہ کلام پاک میں کیا ہے، یہ اللہ نے کیا فرمایا، ہمیں سب سمجھ میں آ جائے گا. کوئی کہتا ہے میں نے آج 2 پارے کر لیے، کوئی کہتا ہے میں نے 4 پارے کر لیے، میں نے 1 مہینے میں 2 کلام پاک پورے کر لیے. اللہ کے بندو، معنی تو تم نے پڑھے نہیں، ثواب تو ملے گا لیکن سمجھو گے کیسے، عمل کیسے کرو گے. مین بات تو اللہ نے کلام پاک کیوں اتارا رب الکریم نے اپنے نبی پہ؟ اس لیے اتارا تاکہ ہر انسان سب کچھ جان لے کہ جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، انسان کو کسی کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے، ہمارا مذہب کیا سکھا رہا ہے، سب اس میں کلام پاک میں ہے. تو کلام پاک کا پڑھنا، اردو پڑھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. اب تم اسکول گئے تھے، بتاؤ تم نے وہاں پہ کیا کیا تھا، پڑھ کے سناؤ ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے، یہ نادے، گھرانہ، یہ گھر، کہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم کاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت، شعور و نظر، یہ بستی، یہ صحرا، یہ خشکی، یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے، شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بیٹے دیکھو، آپ جیسی بچیاں ماشاءاللہ ہونی چاہیے ہمارے دین اسلام میں. آج کل پتہ کیا ہوتا ہے، اسکول جانے والی لڑکیاں، تم سے بڑی بڑی لڑکیاں
स्कूल जाकर के जब वहां फंक्शन होता है ना, जैसे कि 15 अगस्त होता है या जैसे 26 जनवरी होती है, तो वो डांस करती हैं वहां पे जाके, वो नाचती हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि उनके माँ बाप को भी शर्म नहीं आती कि माशाल्लाह हम क्या हैं, हम दीनदार मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, और हमारे बच्चे स्कूल में जाकर नाचे। ये इस्लाम में गवारा नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है। तो अपने बच्चे को जब भी सिखाओ ऐसी चीजें सिखाओ, इस्लामी वो सिखाओ, ताकि वो वहां पर नाच गाना ना करके कुछ अच्छा पढ़े। ठीक है? अब्बू मुझे प्यास लग रही है। पानी पी लो बेटा, चलो जाओ पी लो पानी। माशाल्लाह। रुको बेटा, ये क्या कर रहे हो? बाएं हाथ से पानी पी रहे हो? बाएं हाथ से पता कौन पीता है? बाएं हाथ से शैतान पीता है पानी। हमेशा जब भी पानी पियो हमेशा दाएं हाथ से पीना चाहिए, और पानी बैठकर पीना चाहिए। ठीक है कि इंसान को बैठकर पानी पीना चाहिए, हमारे नबी की सुन्नत है, और सुन्नत जिंदा करना ये बताया 100 शहीदों का सवाब है। पानी पीने में पानी बैठकर पीना, पानी देखकर पीना, पानी 3 सांस से पीना, पानी दाने हाथ से पीना। तो पानी देखकर पियो, पानी 3 सांस से पियो, और पानी पीते वक्त कभी भी ध्यान रखो बर्तन में सांस ना लो। याद रखना बेटा, जब भी पानी पीना है बर्तन में सांस नहीं लेना है, और 3 सांस में पानी पीना है, आराम आराम से, आराम आराम से। और कौन सा हाथ से पियोगे? दाने हाथ से। दाने हाथ से पीना और बैठकर पानी पीना। ठीक है? चलो अच्छा, माशाल्लाह। बेटा अपने स्कूल में माशाल्लाह काफी बच्चे होंगे, लड़कियां भी हैं। तो हमारे स्कूल में ना एक छोटी लड़की है, तो वो कहती है कि मेरे पापा ना मेरी मम्मी को ना बहुत डांटे हैं। मैंने कहा क्यों? कि वे कह रहे हैं हमारे पे ना 3 लड़की हैंगी, तो 3 लड़की से ना प्यार ना करते, वे कह रहे हैं लड़का चाहिए हमें, तो डांटते हैं। मतलब वो लड़की ये कह रही थी कि देखो ये बात बिल्कुल गलत है बेटा। अल्लाह ने जो लड़की दी ना, देखो अल्लाह बेटा देता है रब्बुल करीम, तो बेटा जो है ना ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। बेटा क्या है? नेमत है। और बेटी अल्लाह की तरफ से रहमत है। अल्लाह रब्बुल करीम जब किसी को बेटा देता है तो अल्लाह उससे कहता है कि तू दुनिया में जा और तेरे बाप का बाजू, मतलब तू अपने बाप का बाजू बन। अल्लाह कहता है कि तू दुनिया में जा और अपने बाप का बाजू बन। लेकिन जब अल्लाह एक बेटी को दुनिया में भेजता है तो अल्लाह रब्बुल करीम उस बेटी से कहता है कि तू दुनिया में जा, तेरे बाप का बाजू मैं खुद बनूंगा। तो ये लोग नहीं जानते। अल्लाह कलाम पाक में फरमा रहा है कि मैं जिसको चाहे बेटे बेटे दूं, और जिसको चाहे बेटी बेटी दूं, और जिसे चाहे कुछ भी ना दूं। देखो ये किताबी वाकयात हैं। अल्लाह ने रब्बुल करीम ने किताब में भी और हदीसों में भी, तमाम और कलाम पाक में ये वाकयात लिखे हुए हैं। और अल्लाह कलाम पाक में फरमा रहा है कि मैं जिसे चाहे बेटे बेटे अता करूं, जिसे चाहे बेटी बेटी अता करूं, और जिसे चाहे ऐसे ही रखूं। तो जब अल्लाह रब्बुल करीम ने कलाम पाक में हुक्म फरमा दिया, इरशाद फरमा दिया, तो अब बताओ हम लड़ने वाले कौन होते हैं किसी से? कुछ आदमी ऐसे हैं जो अपनी बीवी से झगड़ा करते हैं, जैसे कि तुम बता रही हो। तो जब अल्लाह फरमा रहा है कि मैं जिसे चाहे बेटी बेटी दूं, तो उस बीवी का क्या कसूर है ये बताओ? उसका कोई कसूर नहीं। अल्लाह रब्बुल करीम बेटी के भेजने से इतना खुश होता है, ये बताया कि अल्लाह 3 वक्तों में ऐसा खुश होता है। एक तो जब खुश होता अल्लाह, जब बारिश, मतलब बारिश पड़ता है अल्लाह खुश होता है। दूसरे, जब अल्लाह खुश होता है तो मेहमान भेजता है। और तीसरे, अल्लाह जब खुश होता है तो बेटी अता फरमाता है। तो ये अल्लाह के खुश होने की निशानी है। और वो लोग जो अपनी बीवी से लड़ रहे, क्या उन्हें इतना इल्म नहीं है कि हम मतलब अल्लाह की दी हुई जो अल्लाह ने रहमत भेजी हमारे घर में, और हम अपनी बीवी से झगड़ा कर रहे हैं? नहीं लड़ना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल करीम का पाक इरशाद है, कलाम पाक में अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे बंदो, मैंने जो तुम्हें दिया उसका शुक्र अदा करो।
और वो एक बार बताओ 5 उंगलियों के नाम मालूम है? ये बरोज़े महशर इस बात की पूछ होगी कि 5 उंगलियों के नाम बताओ, जरा नाम बताओ 5 उंगलियों के। आमीन, अमीन, अमीन, अमानत, जन्नत, शहादत, फर्ज। माशाअल्लाह। और बेटे किसी बीमार की, मान लो मैंने क्या बताया था कि जब बीमार के पास जाओ तो वुजू क्या बताया था, बताओ जरा, बताओ। बीमार के पास जाने से पहले वुजू करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वे- बताओ बेटा। मुझे नहीं पता। देखो बेटे, बीमार के पास जाने से पहले वुजू बना लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि जो वुजू बना लेता है वो मेरे किले में दाखिल हो जाता है। मतलब उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, सिर्फ मौत के। तो बीमार के पास अगर वुजू बना के जाएंगे तो उसके जो जरासीम है ना बीमारी के, अल्लाह उनसे महफूज रखेगा उसको। बीमार की आयादत के लिए जाना बहुत बड़ा सवाब है, अल्लाह खुद मौजूद होता है वहां पे। जो इंसान बीमार की आयादत के लिए जाता है तो अल्लाह ऐसे बंदे से बहुत खुश होता है और अल्लाह ताला उसको बहुत सवाब देता है। लेकिन जाने से पहले वुजू बना लेना चाहिए, ताकि वो बंदा जो अयादत के लिए जा रहा है, जो बीमार के पास जा रहा है, उसे कोई जरासीम ना चिपटे बीमारी के। ठीक है। और बेटे, और जो मैंने बताई थी वो दुआ, बीमार को देखकर वो दुआ पढ़ी जाती है, वो दुआ याद कराई थी नहीं, वो दुआ सुनाओ जरा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही वफ़ज्जलनी अला कसीरम मिम्मन खलका तफ़ज़ीला। माशाअल्लाह। देखो ये दुआ जो है, जब आप किसी बीमार को देखो तो उसको देखकर ये दुआ पढ़ो, तो इस दुआ की बरकत से अल्लाह तुम्हें उस बीमारी से महफूज रखेगा। जो सामने वाला जो बीमार है, जिसको देख के आप पढ़ रहे हो, वो किसी बीमारी में मुब्तला है, उसको आपने देखा तो अल्लाह तुम्हें उस बीमारी से महफूज रखेगा। इस दुआ को याद कर लेना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही वफ़ज्जलनी अला कसीरम मिम्मन खलका तफ़ज़ीला। ठीक है। अब बेटी, वो पैसे जो 1000 रुपए मैंने तुम्हें दिए थे बेटे, कल दिए थे रखने को, वो पैसे मुझे दे दो, मुझे जरूरत है बेटा। मैंने रख दिए थे रात में। तो बेटे रख दिए थे, वो पैसे मुझे चाहिए, मुझे जरूरत है, आप मुझे दे दो पैसे। बेटे अब क्यों, क्या मुझे किसी को देने हैं? किसी ने मांगे मुझसे, हमारे पड़ोस में एक पड़ोसी है, वो मुझे मिले थे बाहर, वो बोल रहे हैं कि मुझे जरूरत है, मुझे 1000 रुपए उधार दे दो। अब बेटे मुझे देने पड़ेंगे। तो अबू तुमने तो कहा था कि जूते दिलवाऊंगा, मेरे पास जूते भी नहीं है, कपड़े भी ऐसे नहीं है, कपड़े भी दिलवाओगे? बेटे जूते तुम्हारे बाद में आ जाएंगे, जूते बाद में ले लेना। देखो एक बार बताऊं, किसी को उधार पैसे देना बहुत बड़ा सवाब है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि अगर कोई जरूरतमंद किसी के पास आता है तो उसको मना कर देते हैं। आज मेरी बात, एक बात याद रखो, अगर तुमने 1000 रुपए मुझे दे दिए ना, वे जो दिए थे, तुम्हारे जूते इंशाल्लाह मैं ला दूंगा अगले हफ्ते, और इंशाल्लाह तुम्हारे कपड़े भी आ जाएंगे। वो पैसे मुझे दे दो, मुझे उधार के पैसे किसी को देने, मतलब कोई जरूरतमंद है, वो कह रहा है मुझे उधार दे दो आप। ठीक है। देखो उधार देना पता कितनी बड़ी बात है, उधार देना इतनी बड़ी बात है। अगर तुमने किसी को उधार दिए पैसे, तो जब तक वो बंदा तुम्हें वापस नहीं करेगा, अगर तुमने 1000 रुपए दिए, मान लो मैं किसी को 1000 रुपए दे रहा हूं, तो जब तक वो मतलब वापस नहीं करेगा, वो 1 महीने में करे, 10 दिन में करे, 20 दिन में करे, तो जब तक तुम्हें उसका बराबर 1000 रुपए रोज अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब है, मालूम है? 1000 रुपए अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब है। जैसे कि तुम रोज अल्लाह की राह में 1000 रुपए सदका कर रहे हो, वैसे नहीं कर सकते। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक ऊंट खरीदो और रोज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, रोज दे दो, तो आप कर लोगे या मैं कर लूंगा? वो अल्लाह की मर्जी कि अल्लाह दौलत से नवाज दे, जो बेशुमार दौलत हो वो कर सकता है। लेकिन हम जैसा इंसान, अल्लाह माफ करे, हमारे पास इतना नहीं है कि हम एक ऊंट भी अल्लाह की राह में रोज सदका कर दें। लेकिन मैं आपको ऐसा अमल बता दूं जिससे कि आपको ऐसा लगे, ऐसा सवाब मिले कि 100 ऊंट रोज मैं सामान के लिए दे अल्लाह की राह में सदका कर दिया, कितना बड़ा सवाब है। हम वैसे एक ऊंट नहीं कर सकते, हम वैसे एक ऊंट नहीं कर सकते कुर्बान, अल्लाह की राह में नहीं दे सकते, लेकिन 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सवाब है, कितना बड़ा सवाब है। तो बेटे पहला कलमा जो है याद है? पहला कलमा तैयब, तैयब मायने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिसने 100 बार पढ़ लिया,
ٹھیک ہے, جس نے 100 بار یہ کلمہ پڑھا تو اسے اتنا بڑا ثواب ہے جیسے کہ 100 اونٹ اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے, قربان کر دیے. ماشاء اللہ, الحمدللہ. اب ہم غریب آدمی ایک اونٹ بھی نہیں کر سکتا, لیکن جو 100 بار یہ کلمہ پڑھ لے, اول کلمہ, طیب کلمہ, جو یہ کلمہ پڑھ لے تو 100 اونٹ ایسا ہے جیسے اس نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. بہت بڑا ثواب ہے. بیٹے ہمیشہ یاد رکھنا, گھر سے باہر جاؤ تو سر پہ روپٹہ ہونا ضروری ہے, سر پہ سے روپٹہ نہ اترے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے, جب بھی پانی پیو پانی بیٹھ کر پیو اور پانی دیکھ کر پیو, اور پانی دائیں ہاتھ سے پینا ہمیشہ, بائیں ہاتھ سے مت پینا. بائیں ہاتھ سے کون پیتا ہے پتا ہے؟ بائیں ہاتھ سے, الٹے ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے. اور اگر مسلمان نے بائیں ہاتھ سے پانی پی بھی لیا کھڑے ہو کر کے, یاد رکھنا میری بات, میں سبھی کو کہہ رہا ہوں, آج کل میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے داڑھی والے جن کی داڑیاں سفید ہو گئی وہ کھڑے ہو کے ایسے پانی پیتے ہیں. کھڑے ہو کے اگر مسلمان نے پانی پی لیا تو اسے اتنا حکم ہے کہ اسے انگلی ڈال کے حلق میں اسے نکال دے پانی کو. اتنا بڑا مطلب حکم دیا اللہ کی طرف سے. تو پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا, پانی بیٹھ کر پینا, پانی دائیں ہاتھ سے پینا, پانی 3 سانس میں پینا, ٹھیک ہے. اب تم وہ بتاؤ مجھے جو اسکول میں جا کے تم مطلب جو آپ بتا رہی تھی, جو آپ کو یاد ہے بیٹا, بتاؤ مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وحدہ لا شریک لہ ترشان جل جلالہ, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, رحمان ہے, تو رحیم ہے. آدم کو تو نے اسم سکھایا, نوح سے کشتی کو بنوایا, آگ لگی گلزار بنایا, اپنے خلیل کو ہے بچایا. بھیج کے مصر میں یوسف کو شہنشاہ مصر بنایا, یونس کو پیٹ میں مچھلی کے آیت کریمہ پڑھوایا. تیرے حکم سے موسیٰ نے دریائے نیل پار کیا, مردوں کو زندہ کرنے کا عیسیٰ کا معجزہ ہے دیا. آخر میں میرے آقا کو معراج پہ بلایا, دیدار ہے کرایا. معراج پہ بلایا, دیدار ہے کرایا, معراج پہ بلایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا بیٹا, شاباش بیٹا شاباش, دل خوش کر دیا بیٹا, دل خوش کر دیا. دیکھو بیٹی اللہ نے جو عطا فرمائی ہے ماشاءاللہ, یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. یہ بتایا ہے کہ جس نے بیٹی کی پیدائش پر خوشی کی, جو بندہ خوش ہوا بیٹی کی پیدائش پہ, تو اللہ رب الکریم اسے 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت سے زیادہ ثواب دیتا ہے. جیسے کہ اس نے 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کی ہو, اس سے زیادہ ثواب ہے بیٹی کی خوشی منانا, بیٹی کی ولادت پہ خوشی منانا. اتنا بڑا ثواب ہے. تو آپ کو یہ بتا دوں میں بھائی میرے, اس میں عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی. بہت سے شوہر اپنی بیویوں سے لڑتے ہیں, بلکہ یہاں تک کہ سنا ہے کہ میں نے ان کے مطلب ان کی جو ساس ہوتی ہے وہ بھی لڑتی ہیں, یہاں تک کہ چھوٹا ہوا ہو جاتا ہے, طلاق تک ہو جاتی ہے. استغفر اللہ, یہ بول ایسا بھائی اللہ معاف کرے کہ اس سے عرش بھی مطلب اللہ توبہ, استغفر اللہ, یہ بول نہیں لینا چاہیے انسان کو. تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. دیکھو ہمیں جو اللہ نے عطا فرمایا اس پہ صبر اور شکر کرنا چاہیے. بندہ صرف اللہ سے صبر اور شکر کرے. تو ہمیشہ یاد رکھیں, کسی کا دل نہ دکھائیں, کیونکہ آپ کا ہو گیا اپنی بیوی سے, بیوی کی کوئی غلطی نہیں ہے, یہ اللہ نے اس کو عطا فرمایا. دل دکھانا بہت بڑی بات ہے. دل دکھانے کے اوپر آپ ایک تھوڑی سی